Today we are discussing the poem Identity Card. Identity Card by S. Joseph. S. Joseph, who was born in the year 1965. S. Joseph is an Indian poet writing in Malayalam in the post-modern era. S. Joseph is an Indian poet writing in Malayalam language. He doesn't write in English language, he writes only in Malayalam language. His poems are in Malayalam language and who writes in Malayalam in the post-modern era. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ യുഗത്തിൽ മലയാളത്തിലെഴുതുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് എസ് ജോസഫ്. He was born in the village of Pattitanam near Ettumanur in Kottayam district. Where was he born? He was born in the village of Pattitanam near Ettumanur. He has published a number of poems. He wrote and published a lot of poems, a number of poems that deal with the common man. His poems often deal with the common man and also the ones സാധാരണക്കാരനെ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദി വൺസ് ഹു ടോയിൽ ഇൻ ദി സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ, സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ, ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ സൈഡ് ലൈൻസ് ഓർ ദി സബോൾട്ടൻസ്. ഹി ഓൾസോ സ്പീക്സ് അബൌട്ട് ദി സബോൾട്ടൻസ്, inferior class or the lower class in the society. So remember, he has published a number of poems on contemporary issues that affect the common man and also the ones who toil in the lowest rungs of the society. He becomes the leader. He champions the cause of the Dalits and the downtrodden. An important point regarding S. Joseph: he champions or he becomes a leader of the cause of the Dalits and the downtrodden. Dalits or the scheduled caste people or Harijans and the downtrodden. ദളിതുകളുടെയും സമൂഹത്തിലെ ചവിട്ടിവധിക്കപ്പെട്ട അശരണരായ ആളുകളുടെയും കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പരിഗണനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത്. His poems present the injustice, violence and hypocrisy that thwart the dreams of the subalterns. Yes, of course, his poems represent the injustice, anidhi, violence, akramam and hypocrisy that thwart means destroy the dreams of the subalterns or the people who belong to the lowest strata, lowest rung of the society, or the inferior class in the society, or the downtrodden class in the society. സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ തകർക്കപ്പെട്ട സ്വപ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ തകർക്കപ്പെട്ടത്, അതായത് സമൂഹത്തിലെ അനീതിയും വയലൻസും അതുപോലെ ഹിപ്പോക്രസിയും തകർത്ത സമൂഹത്തിലെ താഴേക്കിടയിലുള്ള ആളുകളുടെയും ദളിതുകളുടെയും സ്വപ്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഹിസ് പോയട്രി കളക്ഷൻ ഉപ്പൻ്റെ കൂവൽ വരയ്ക്കുന്നു വൺ ദി 2012 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്. You see, S. Joseph's most important collection of poems, ഉപ്പൻ്റെ കൂവൽ വരയ്ക്കുന്നു, was able to win 2012 Kerala Sahitya Academy Award. His poetry collection includes Karthakallu, Meenkaran and Identity Card, the poem under our study, Identity Card. Vellam Etra Lelidamanu, Chandrinodoppam. These are the important collections of poetry by him. In the poem Identity Card, the poem under our study, Identity Card, S. Joseph, the poet, portrays a world where the course of true love is hindered by
caste identity. Or we can say he presents a world where love does not have any success on caste identity. Love never succeeds because of the caste identity. ഈ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എങ്ങനെ അവൻ്റെ പ്രണയത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു, പ്രണയത്തെ കൊല്ലുന്നു. അതാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിലെ പ്രമേയം. വാട്ട് ഈസ് ദി തീം ഓഫ് ദി പോയം ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്? ഇൻ ദി പോയം ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്, എസ് ജോസഫ് പോർട്രേസ് ഓർ പ്രസൻസ് എ വേൾഡ് വെയർ the course of true love is hindered or prevented or thwarted by caste identity. The narrator of the poem is the poet S. Joseph himself. ഈ കവിതയിലെ narrator S. Joseph തന്നെയാണ്. The poem deals with the love affair between a Christian man. Christian man means a Dalit who is converted to Christianity. A converted Christian. And a girl who belongs to the upper class Hindu society. The love is there between a converted Christian youth and a girl who belongs to the upper class Hindu society. The poem Identity Card, it is written in free verse. Free verse എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്. So let us have a look at the poem. In my student days, a girl came laughing. Our hands met kneading her rice and fish curry. In a bench, we became a Hindu-Christian family. I whiled away my time reading Neruda's poetry. And meanwhile, I misplaced my identity card. I noticed, she said, returning my identity card. The account of your stipend ended there in red. These days, I never look as a boy and girl lost in themselves. They will depart after a while. I won't be surprised even if they unite. Their identity cards won't have scribblings in red. ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട പോയം. ദിസ് പോയം ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ, ദി ഫേമസ് പോയിറ്റ്, ദി ഫേമസ് റൈറ്റർ എന്ന് മലയാളം. കെ സച്ചിദാനന്ദൻ നിങ്ങൾക്ക് അന്യമല്ല. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ +2 പഠിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാമർ എന്ന് പറയുന്ന കവിത പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിക്ക് സ്റ്റാമർ ബൈ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ. അദ്ദേഹമാണ് ഈ കവിത എസ് ജോസഫിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്, പേര് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലെ കവിതയുടെയും, അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. മലയാളത്തിലെ കവിത എങ്ങനെയാണ്? പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാലം ഒരു പെൺകുട്ടി ചിരിച്ചു വന്നു. അവളുടെ ചോറിനും ചൂരമീൻ കറിക്കും മീതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ കുഴഞ്ഞു. ഞങ്ങളൊരു ബെഞ്ചിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബമായി. ഞാൻ നെരൂദയുടെ കവിതകൾ വായിച്ച് നടന്നു. അതിനിടെ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കളഞ്ഞുപോയി. ഞാൻ കണ്ടു. കാർഡ് തന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു, ചുവന്ന പേന കൊണ്ടതിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്റ്റൈബൻഡ് വാങ്ങിയ കണക്ക്. കാലത്തൊരാൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഇരുന്ന് മറക്കുന്നത് നോക്കാറേയില്ല. അല്പം കഴിഞ്ഞവർ പിരിഞ്ഞു പോയാലും ഇനി അവർ ഒരുമിച്ചായാലും അത്ഭുതമില്ല. അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൽ ചുവന്ന കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദി മലയാളം poem. So let us have a look at the poem. In my student days, while Joseph was studying in a college, while he was a college student, so see, the period of a student is the golden time in one's life. So yes, Joseph, even though he has a lot of troubles at home, he was a student. In his student days or in his college days, a girl came laughing. A girl came laughing means he had an affair with a girl who belonged to the Hindu upper class. ഉയർന്ന ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ടൊരു അഫെയർ ഉണ്ടായി. So he thought that it was an intimate love, it was
It was the sincerest love affair. So the poet says, a girl came laughing. Laughing means a girl entered my life with all the pleasantness, with all the happiness. She entered my life. She entered my life as a consoling, comforting breeze in my life. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കുളിർതന്നലായ ഒരു പെൺകുട്ടി കടന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും ലോകയുദ്ധമാണ്, അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ അരിഷിതാവസ്ഥയിലൊരു കുടുംബം. അതിൽ ഞാൻ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് കവിതകളിലും പാഠ്യ വിഷയങ്ങളിലുമൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരാശനായി വിഷാദവാനായി നടന്ന എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ചിത്രശലഭത്തെ പോലെ പാറിപ്പറന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊരു ഒരു പെൺകുട്ടി ചിരിച്ചു വന്നു. മലയാളം കവിതയിൽ പറയുന്ന പോലെ എ ഗേൾ കെയിം ലാഫിങ്. A girl came to my life with all the happiness, and I was extremely happy, and I found a solace in her company. എനിക്ക് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏകാന്തതയിൽ നിന്നും വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്നേഹ സാമീപ്യം. അവൾ എന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതി. Our hands met kneading her rice and fish curry. അവളുടെ ചോറിനും ചൂരമീൻ കറിക്കും മീതെ ഞങ്ങളുടെ കൈകൾ കുഴഞ്ഞു. Our hands met kneading. Kneading means rubbing or mixing. Here means mixing her rice and fish curry. It belonged to a very poor family. Often he didn't have food or lunch. So the girl was very happy to share her lunch with him. So while sharing the lunch, അവർ ഹാൻഡ്സ് മെറ്റ്. ഇപ്പോൾ പ്രണയിതാക്കളുടെ, പ്രേമിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കൈവിരലുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുക. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് ആൻ ഇലക്ട്രിഫൈങ് ഷോക്ക്. നമ്മൾ ധീര എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇറ്റ് വിൽ സെർട്ടൻലി ഗിവ് ആൻ ഇലക്ട്രിഫൈങ് ഷോക്ക് ടു ദം. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിരലുകളിലൊക്കെ ഒരു സ്പർശനം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ സെർട്ടൻലി എക്സൈറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. വൈൽ മിക്സിംഗ് അപ്പ് ദി റൈസ് ആൻഡ് ഫിഷ് കറി that she had shared, their hands rubbed together, touched, giving an electrifying effect or giving a shock to the man, shock to the boy. അപ്പോൾ അത് ആ ബോയിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഷോക്കായിരുന്നു കൈവിരലുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ഫിലിംസിലൊക്കെ കാണാം, പ്രണയിനികൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അറിയാതെയെങ്കിലും വിരലുകൾ ഒന്ന് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റൊമാൻറ്റിക്കായ ഒരു ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ ദി ലവേഴ്സ് ഹാഡ് ദാറ്റ് എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ വി ഓൾ നോ ദ ലവ് ബിഗിൻസ് ആസ് എൻ എക്സൈറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരു വികാരോജ്വല അനുഭവമായിട്ടാണല്ലോ പ്രണയം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ, അല്ലേ? യെസ്. സോ അവർ ഹാൻഡ്സ് മെറ്റ് kneading, rubbing or mixing her rice and fish curry. On a bench we became a Hindu-Christian family. And while sitting in a bench we began to dream about our future life. ഞങ്ങൾ ബെഞ്ചിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുമായിരുന്നു. നമുക്ക് രണ്ടുപേരും വിഭിന്ന ജാതിയിൽപ്പെടുന്നവരാണ്. ഐ ആം എ ക്രിസ്ത്യൻ, ഐ ആം എ കൺവെർട്ടഡ് ക്രിസ്ത്യൻ. നീ ഒരു ഹിന്ദു, അത് ഉയർന്ന ഹിന്ദു സമുദായത്തിലംഗം. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ബിക്കം എ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലി. ഇപ്പം നമ്മുടെ മതങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം. യെറ്റ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി സെപ്പറേഷൻ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലവ്. പ്രണയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു വേർതിരിവ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വി മസ്റ്റ് ലവ് ടിൽ അവർ എൻഡ്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് മരണം വരെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം. So while sitting in a bench, they began to weave the web of a family life. On a bench we became a Hindu-Christian family. ഞങ്ങളൊരു ബെഞ്ചിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബമായി. മലയാളത്തിൽ while sitting on a bench we began to knit or we began to weave a beautiful family. മനോഹരമായ സ്വപ്നം നെയ്തു. I whiled away my time reading Neruda's poetry. I whiled away my time. Whiled away means spend. I spent happily.
ഐ സ്പെൻഡ് ഹാപ്പിലി മൈ ടൈം റീഡിങ് നെരൂദാസ് പോയിട്രി. നെരൂദ അറിയാമല്ലോ, പാബ്ലോ നെരൂദ, എ ചിലിയൻ പോയിറ്റ്. ചിലിയൻ പോയിറ്റാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഷേക്സ്പിയറിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായനക്കാരുണ്ടായ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്, കവിയാണ് പാബ്ലോ നെരൂദ. പാബ്ലോ നെരൂദ. ഹി ഡൈഡ് ഓൺ സെപ്റ്റംബർ 23, 1973. 1973 സെപ്റ്റംബർ 23 അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. ഹി റോട്ട് ലവ് പോയംസ് ആസ് വെൽ ആസ് റെവല്യൂഷണറി പോയംസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലവ് പോയംസും എഴുതിയിരുന്നു, വിപ്ലവ കവിതകളും റെവല്യൂഷണറി പോയംസും എഴുതിയിരുന്നു. ഹിസ് ഫേമസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസ് ഈസ് 20 ലവ് പോയംസ് വിച്ച് വാസ് റിട്ടൺ വെൻ ഹി വാസ് 20 years. 20 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പ്രണയ കവിതകളുടെ ഒരു കളക്ഷനാണ് 20 ലവ് പോയംസ്. 20 ലവ് പോയംസ്. അപ്പോൾ 80കളിലേക്ക് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന, 80കളിലേക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെയും ദളിത് കുടുംബങ്ങളിലെയൊക്കെ കുട്ടികൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് അവരെ ഒരുപാട് ആകർഷിച്ചിരുന്ന കവിയായിരുന്നു പാബ്ലോ നെരൂദ. ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ താളം കുട്ടി പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ കവിതകൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് പ്രശസ്തനായിരുന്ന മലയാളത്തിലെ കടമ്മനിട്ട രാമകൃഷ്ണൻ്റെ കുറത്തി, ശാന്ത എന്നീ കവിതകളൊക്കെ ഉറക്കെ വായിക്കുക. അതവരുടെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു. ഇക്കാലത്തെന്ന് പറയുമ്പം അങ്ങനെയുള്ള കവിതകൾ വായിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും സമീപകാലത്ത് പരേതനായ അന്തരിച്ചുപോയ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയുടെ കവിതകളൊക്കെ നീ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കാലം, എല്ലാം വെറുത്തു, രക്തസാക്ഷി തുടങ്ങിയ കവിതകളൊക്കെ ഉറക്കെ ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഒരു രീതിയാണ്. അവർ സ്വയം മറക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും അവരുടെ ഏകാന്തതയും അവരുടെ അന്യതാബോധവും മറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കവിതകളൊക്കെ ഉച്ചത്തിൽ ചെല്ലുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാരേറ്ററും ഹി ഓൾസോ സ്പെൻഡ് ഹിസ് ടൈം ജോയസ്ലി ഓർ ഹാപ്പിലി ഓർ ഇൻ എ പ്ലസൻറ്റ് മൂഡ് ബൈ റീഡിങ് പാബ്ലോ നെരൂദാസ് പോയിട്രി. പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ കവിത നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ ഡോഗ് ഹാസ് ഡൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കവിത. എനിക്ക് തോന്നുന്നു +2 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എ ഡോഗ് ഹാസ് ഡൈഡ്. അപ്പോൾ പാബ്ലോ നെരൂദയുടെ വിപ്ലവ കവിതകളും ലവ് പോയംസും വായിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ സമയം തള്ളി നീക്കി. ഞാൻ നെരൂദയുടെ കവിതകൾ വായിച്ച് നടന്നു മലയാളത്തിൽ. ആൻഡ് മീൻ വൈൽ ഐ മിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്. And one day I lost my identity card. I didn't know where I had misplaced it. എവിടെയാണ് പോയതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് വാസ് ലോസ്റ്റ്. So in the meanwhile or in the meantime I misplaced. Misplaced here means missed. I lost my identity card. I missed it somewhere. എവിടെയോ പോയി എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്. അന്ന് കോളേജിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പലതിനും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതായിരുന്നു. അത് ഒരു അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് പോലെ, സ്റ്റൈപ്പൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് പോലെ ഫീസ് റെമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമായിരുന്നു. കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫീസ് റെമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്യും. സ്റ്റൈപ്പൻഡ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ചുവന്ന മഷിയിൽ അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് ഓരോ വാങ്ങിച്ചത് അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓരോരോ മാസത്തെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്നതും എൻട്രി ചെയ്യുമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ദളിത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായമാണ് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റൈപ്പൻഡ് മീൻസ് എ സം ഓഫ് മണി അലോട്ടഡ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ്. സം ഓഫ് മണി അലോട്ടഡ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ്. അതാണല്ലോ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഠന സഹായമായിരുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ സഹായമായിരുന്നു ദളിത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റൈപ്പൻഡൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്തിരുന്ന ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് മിസ് ചെയ്തു ഒരു ദിവസം കവി. സോ ഐ മിസ്പ്ലേസ്ഡ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്. ഐ മിസ്ഡ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്, കോളേജ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ്. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അതിനിടെ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കളഞ്ഞുപോയി. And I noticed, she said, returning my identity card. ഞാൻ കണ്ടു. Among her books I missed it. ഞങ്ങളുടെ പ്രണയ നാളുകളിൽ എല്ലാം മറന്ന് പരസ്പരം മെഴുകി സംസാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ഞങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അവളുടെ പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മറന്നുപോയത്. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ അവൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് എന്നെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു, ഐ നോട്ടീസ്ഡ്, ഐ സോ, ഞാൻ കണ്ടു. എന്താണ്? I noticed, she said, returning my identity card. She said while
she returned my identity card. While returning my identity card, she said this vehemently or strongly. I noticed the account of your stipend. The account of your stipend ended there in red. I noticed the account of your stipend ended there in red. നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൽ ചുവന്ന മഷിയുണ്ട് സ്റ്റൈബൻഡ്, നിങ്ങൾ മാസാമാസം വാങ്ങുന്ന സ്റ്റൈബൻഡ് എൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. സോ യു ആർ എ ദളിത്, നിങ്ങളൊരു ദളിതനാണോ? എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല? Why didn't you say it to me? Why couldn't you say it me earlier? എന്താ എന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? You bloody cheat. കവി അങ്ങ് വല്ലാണ്ടായി, ഉരുകി ഇല്ലാതാകുന്ന പോലായി. സോ മൈ കാസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈസ് റിവീൽഡ്. So love can never succeed over caste identity. A person belonging to an upper class cannot love a person belonging to a lower class. അതാണായാലും പെണ്ണായാലും നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉപരിവർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് താഴ്ന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ പ്രേമിക്കാൻ കഴിയില്ല, പ്രണയിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ല? Why couldn't you tell me that you believe? Why couldn't you tell me that you belong to a Dalit? I do not want to destroy a life. I do not want to destroy my life by loving a Dalit person. ഒരു ദളിതനെ പ്രേമിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളതെന്നോട് പറഞ്ഞില്ല. You bloody cheat. What did she say? I noticed, she said, returning my identity card. The account of your stipend ended there in red. എന്താണ് അവൾ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ കണ്ടു കാർഡ് എന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു, ചുവന്ന പേന കൊണ്ടതിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്റ്റൈബൻഡ് വാങ്ങിയ കണക്ക്. ചുവന്ന പേന കൊണ്ടതിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്റ്റൈബൻഡ് വാങ്ങിയ കണക്ക് അവൾ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവൾ ഒരൊറ്റ പോക്ക് she departed from my life also, leaving me alone in this world. So the caste identity destroyed our love. Caste identity ആണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രണയം ഇല്ലാതാക്കിയത്. So these days I never look at a boy and a girl lost in themselves. Because in these days when I go along, even if a girl and a boy are immersed in love affair, even if a boy and a girl are immersed or totally lost in love, I will not look at them. I won't look at them. ഞാൻ നോക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാലത്ത് ഒരു ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ഇരുന്ന് മറക്കുന്നത് നോക്കാറില്ല. സോ ദീസ് ഡേയ്സ് I never look at a boy and a girl lost in themselves. എല്ലാം മറന്ന പ്രണയത്തിൽ മുഴുകുന്നത് കണ്ടാൽ പോലും ഞാൻ നോക്കാറില്ല. ഇതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരാൾ സ്റ്റൈബൻഡ് വാങ്ങുന്ന ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will never become true. It will never become materialized. അതൊരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ പോകുന്നില്ല. So I won't be surprised. I will never feel surprised. Even if they unite. ഇനി അതല്ല, എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് അവർ ഒന്നിക്കുന്നെങ്കിലും അത്ഭുതമല്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ their identity cards won't have scribblings in red. Even if they unite. ഇനി അതല്ല, എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് അവർ ഒന്നിക്കുന്നെങ്കിലും അത്ഭുതമല്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ their identity cards won't have scribblings in red. I am cocksure that their identity cards will never have scribblings. Scribblings means handwritten carelessly. കുത്തിക്കുറിക്കലുകൾ.
അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൽ, ആരുടെയും ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൽ ചുവന്ന മഷി കൊണ്ടുള്ള കുത്തിക്കുറിക്കലുകൾ, സ്റ്റൈപ്പൻഡ് വാങ്ങിച്ച കണക്കുകൾ കാണില്ല. സോ in these days, I never look at a boy and a girl lost in themselves, because I know they will depart after a while. I certainly know that they will depart, they will separate after a while. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോളേജ് ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർ വേർപിരിയും, മനസ്സിലാക്കും സ്റ്റൈപ്പൻഡ് വാങ്ങുന്നവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് വാങ്ങുന്നവളാണ് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കും. And that will be the end of their love. That will be the end of their exciting love. അവരുടെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയ ലവ് അഫെയറിൻ്റെ അന്ത്യം അതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കാറേയില്ല, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പ്രണയിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കാറേയില്ല. എൻ്റെ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാകുന്നത്. They will also have my own experience. They will also are going to feel my own experience. അവരും they are also going to feel my own experience. എൻ്റെ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും അവർക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. And I won't be surprised. I will also never feel surprised. I will never feel wondered. Even if they unite. ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള കോളേജ് പ്രണയിനികൾ ഒരുമിച്ചാലും, even though they become man and wife in future, I won't be surprised. ഇനി ഇവർ ഭാവിയിൽ ഒരുമിച്ചാൽ, even though they become man and wife in future, after their college life, even though they are united, I won't feel surprised. I won't be surprised. എനിക്ക് യാതൊരു വിസ്മയം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം I am sure, I am sure, അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. Their identity cards won't have scribblings in red. Scribblings means handwritten carelessly. കുത്തിക്കുറിക്കലുകൾ. എനിക്കുറപ്പാണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡുകളിൽ ചുവന്ന മഷി കൊണ്ടുള്ള കുത്തിക്കുറിക്കലുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. അക്കാര്യം ഉറപ്പാണ്. I am sure on that. Otherwise, their love will never materialize. Their love will never have a successful ending. അവരുടെ ലവിനൊരു സക്സസ്ഫുൾ എൻഡിങ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല. That is quite certain. So this is what the poet portrays through his poem, short poem, Identity Card.